वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। विराली थोड़ी बहुत अभी थकी हुई है, उसकी हेल्थ थोड़ी अभी बिगड़ी हुई है। सो स्वागत करते हैं आपका इस व्लॉग में। जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण सभी को। सो फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि हम अभी पहुँच गए हैं अमरेली। कल के व्लॉग में आपने देखा कि कल हमने शादी अटेंड की थी, लेकिन आज बारात जाने वाली थी। हमें बारात में भी जाना भी था और कल बारात आने वाले। मुझे जाना था सवेरे सवेरे, मेरा पोपट इसने कर दिया तो डायरेक्ट यहाँ पे मुझे अमरेली लाकर खड़ा कर दिया। अब वो सोचेंगे क्यों? अभी ये बताएंगे मुझे। लेकिन था ऐसा कि विराली जब मॉर्निंग में उठी तब उसकी हेल्थ थोड़ी बिगड़ी हुई थी। सो मुझे बताया कि मैं थोड़ा मतलब कि हैंडल कर लूँगी। मैंने बोला अभी से मुझे नहीं लग रहा है कि तू पूरे दिन हैंडल कर पाएगी। वो जाना था क्योंकि यहाँ से 2 घंटे बस में जाना था और वहाँ पर जाकर पूरे दिन वहाँ रहना था। सो वो पॉसिबल नहीं होने वाला था। तो मैंने ही बोल दिया मॉर्निंग में कि विराली हमें आज बारात में नहीं जाना है। सो विराली मॉर्निंग में जब उठी तब उसका थोड़ा बहुत हेल्थ का मतलब कि हेल्थ थोड़ी बहुत सही नहीं थी। सो उस वजह से मैंने बोल दिया कि अभी मतलब कि हमें जाना नहीं है बारात में। मम्मी पापा और अंकल सब चले गए। हमें बोला कि हम अमरेली वापस चले जाते, पर अमरेली क्यों आए, उधर क्यों नहीं रहे? सो मेन रीज़न वही था कि वहाँ पर मेरे जीजू के वहाँ पर कोई उसके वो सब तो उसके फैमिली मेम्बर थे और हमारे अलावा और कोई था नहीं। तो हाँ, हम दोनों अकेले पूरे दिन क्या करते। और आप लोग भी, अगर आप लोगों को भी वहाँ पर हमने व्लॉग में कुछ बताया होता तो आप भी थोड़े बहुत बोर हो जाते। सो उस वजह से मैंने और विराली ने सोचा कि हम अमरेली चले जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी अकेले थे ना, मम्मी यहाँ पर अकेले थे क्योंकि यहाँ पर विशाल भाई और पापा वो एग्जीबिशन की वजह से वडोदरा गए हुए। सो मम्मी अकेले थे तो हम यहाँ पर आ गए और की भाभी के वहाँ पर भी हमें जाना है। जो हर बार हम पता है ना भाई है और आकाश की भाभी। हाँ, जो उमेश भाई है उसकी वाइफ के घर, उमेश भाई के घर भी। सो भाभी कब से बोल रही थी कि आप दीपावली पे अभी आप आए थे इधर, मैं व्लॉग देख रही थी, लेकिन आप आए नहीं हो। तब क्या हो गए, पायल के घर पे गए थे और फे के घर पे गए थे ना, तो वो बोल रहे थे कि आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज के दिन हम यहाँ पर आए हुए रेस्ट करने वाले हैं तो रुक ही जाते हैं और वहाँ पर हम विजिट करके आते हैं, बैठ के आते हैं घर पे। सो वो भी हमारा काम हो जाए એમ નહીં તો પછી આપણે ઘરે જ છીએ આરામ કરાવો છે તો આપણે મૂવી જોવા ન જઈ શકીએ? મૂવી જોવા જઈ શકીએ પણ મૂવીમાં તો આરામ જ કરવાનું 3 કલાક મસ્તનો સોફો હોય, એસી ઠંડી ને પવન આવતી હોય। કારણ કે આપણે બે આખો દિવસ તો શું કરશે એવું થાશે વધારે। સહી है, लेकिन कोई बात नहीं, ટાઈમ રહે તો નક્કી કરીએ કે ભાભી કે વહાં ભાભીને ઘર જઈએ ભાઈની ઘરે બેસી આવીએ, પછી ત્યાંથી આવી અને આપણે કંઈક પ્લાન કરીએ કે જોઈએ છે અત્યારે મૂવી કયું આવ્યું છે। આખો દિવસ અમારો કેવો જાય છે, કારણ કે જો ભૂલભુલૈયા તો અમે જોઈ લીધું છે, બરોબર? ગજબ છે, બાકી ગજબ છે, જોરદાર અને સિંઘમ એટલે કઈ ઘટે કામ છે। સિંઘમ અમે છે ને 1 કલાકમાં પૂરું કરી નાખ્યું હતું લેપટોપમાં ડાઉનલોડ કરીને। હું તો ઝોલા જ ખાતી હતી। આ કે હું જોઈ નાખું કાપીને તું હુઈ જાય કે મેં હુઈ જાવ, તમે જોઈ નાખો। એક સાઈડ રામાયણ ચાલે, એક સાઈડ સિંઘમ ચાલે અને ઘડીક થાય તો ટાઈગર આવે છે ને, એવું તો નથી આ મૂવી રિયલી। સિંઘમ, સૂર્યવંશી, સિમ્બા એ બધા મૂવી બહુ મસ્ત જબરદસ્ત છે સ્ટોરી લાઈન। બટ આમાં શું છે કે બધાની એન્ટ્રી પડાવવામાં જ રહી છે, અને એન્ટ્રી તો મતલબ એન્ટ્રી ની જે એની મતલબ એની સ્ટોરી લાઈન કહેવાય ને, એન્ટ્રી જે સ્ક્રિપ્ટ આગે અને જે એન્ટ્રી વ્યક્તિ જે એન્ટ્રી કરે બોલિવૂડ સ્ટાર ની જે વેલ્યુબલ હોય ને એવી તેની એન્ટ્રી હોતી નથી પાછી, એટલે નહીં કે વટ નથી પડતો એન્ટ્રીમાં। ફીક મૂવી છે, બાકી ભૂલભુલૈયા 3 મસ્ત છે। का पूरा स्केड्यूल ये है। मैं और विराली अभी भाभी के वहाँ पर जाने वाले, फिर हम मूवी का प्लान बनाते हैं। आकाश शादी में लेकर नहीं गई है। सो मेन रीजन उसका वही था कि उसकी हेल्थ थोड़ी बहुत अभी बिगड़ी हुई है। लेकिन हाँ, कल के दिन हम जाने वाले। कल क्या है कि कल यहाँ पे जीजू के जो बहन है उसकी शादी आज जीजू के भाई की है, तो हम बारात लेके जाएंगे। कल बारात आने वाली है, सो कल हम वहाँ पर अटेंड करेंगे, है ना? क्या होता है ना, बस में मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बस में विराली को कंफर्टेबल थोड़ा बहुत नहीं रहता है, એટલે પછી આકાશને વિચાર આવ્યો કે નથી જાવું એમ। મારા માટે તો એ ન ગયા કે નહીં, એટલે મેં પછી મેં તો હું જાઉં અમરેલી મને ઉતાર દે, મને રસ્તામાં જવાનું હોય કે નહીં, તું એકલી નહીં કે આપણે હારે पूरे दिन वो यहाँ पर रहती तो उसकी हेल्थ की वजह से वो भी थोड़ा बहुत व्लॉग शूट नहीं कर पाती और आपको कुछ दिखा नहीं पाती और आपको भी बोरिंग नहीं लगता। सो मैंने साथ देने के लिए मैंने बोला कि मैं नहीं जाता हूँ, मम्मी पापा सब चले जाते हैं, हम लोग पूरे दिन यहाँ पर रहेंगे, थोड़ा बहुत हमारा कंटेंट भी हम शूट करेंगे और आपको कुछ अच्छा दिखाएंगे, तभी आपको मज़ा आएंगे। और जो आपने कल वाले व्लॉग, कल नहीं परसों वाला व्लॉग ना, है ना विराली, मम्मी पापा वाला,
जो रोए हुए थे, हाँ, हाँ। वो व्लॉग में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया। और उसके अगला वाला व्लॉग जो विराली के शादी के लिए जो करियावर में बर्तन देते हैं, वो व्लॉग, वो भी आपने बहुत ही अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो अभी के टाइम पे जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं नए नए, सभी व्लॉग में अच्छा अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगता है तो अच्छी अच्छी कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी अच्छे कमेंट से हमें बहुत ही खुश मिलती है। એક બે વાંચી કે તમે એટલું બધું કરિયાવર લઈને જાઓ કે એટલું બધું મારામાં ન હોય એવું કે કોઈ માગતું નથી અને એવું નથી ફોર્સ કઈથી લઈને જવાનું હોય, મતલબ આપણે મેરેજ થાય કે થોડુંક આપણે અહીંથી કંઈક વસ્તુ લઈને જાય, મતલબ સુકન માટે એવું ફરજિયાત નથી ફોર્સ કે ત્યાંથી પરાણે કહે છે કાંઈથી પરાણે દે છે એવું કાંઈ છે નહીં, એટલે થોડુંક આપણને થાય કે લઈને જાય એટલે લઈને જાય બધા, એવું કાંઈ છે નહીં। અને બીજી વાત એ કરી હતી કે મમ્મી પપ્પા અહીંયા ગયા છે કારણ કે એ લોકો વડીલ છે એટલે એ લોકો જાય, એમ કદાચ તમે યંગ ન જાય જાનમાં કદાચ તો ચાલી જાય, એટલે મમ્મી પપ્પા કે વાંધો નહીં તમે લોકો અમરેલી જાઓ, અમે લોકો અમારું જો ફરજ આવે मतलब निभावानी। सो आज के दिन हम यहाँ पर पूरा स्पेंड करने वाले हैं। फिलहाल मैं और विराली अभी रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं अभी भाभी के घर पे। हेलो गाइस। अभी आपको देख के लग रहा है विराली को अभी हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक लगेगी क्योंकि अभी मैंने टेबलेट खा ली ना इसलिए अभी ठीक लगेगी सब। ओके। सो मम्मी से अभी सुबह मॉर्निंग में अभी मिले नहीं है, तो मम्मी जय स्वामी नारायण, કેમ છો કયો? બસ મજામાં મજામાં। એકલા એકલા કાલ તમને કેમ થયું? તમે આટલા ટાઈમ થી નહોતા રહ્યા ને ઘરે કોઈ દિવસ એકલા? આટલા વર્ષમાં એક રાત આજ પહેલી વાર એકલી ગઈ. પહેલી વાર એકલા રહ્યા ને? કાંઈ વાંધો ન આવ્યો, પેલા ભગવાનને પોઢાડવા હતા તે પછી માળા કરી ભગવાનને પોઢાડીને માનસી કરીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે આજે તું એકલી સૌ, હું ને તમે મહારાજને મેં કીધું આપણે બે છીએ. તું હાવ એકલી તો ન કહેવાય, ભગવાન એવડા મોટા હતા અને હથવારો તો હતો એટલે કાંઈ આમ બીક જેવું નહોતું લાગતું એમ। નકર તો આપણે એકલા કોઈ ઘરમાં રહ્યું જ હા, નથી, રાતે તો એકલી ક્યારે રહી જ નથી, કોઈ દિવસ પણ તું કાલ કાંઈ વાંધો ન આવ્યો તો અને આમ એવું ન લાગ્યું કે એકલી જ છો એમ। નગર આટલું ન આવે એવું છે। અગાઉ એક દી થાતું હતું, હું એકલી જ છું, મેં કીધું કોઈ નહીં એકલી નહીં કેમ તમે કેતા કામ હે એકલી એકલી શું કરે ઈ કે એટલે જ અમે નક્કી કર્યું કે આજે હું ને વિરાલી છે ને ત્યાં ઘરે રેસ્ટ કરવાના હતા, એના લીધે મેં કીધું આજે આપણે અમરેલી જતા રહીએ, મમ્મી એકલા છે એમને સથવારો થઈ જાય, ભાઈને અહીંયા કોઈ અવેલેબલ નથી એટલા માટેથી। એટલે સારું છે તમે આવ્યા। એકલા એકલા બપોરે કઈ જમવું ન ગમે પછી એકલા હાજરી થાય કોઈ વસ્તુ આપણને કરવાનું મન ન થાય, કોઈ કરવું જ નહીં ન રહી તો મેં શું કીધું તમને ગોળો ભાગે કરા દો વારો પડી જાય કે તું મારા ક્યાં પડે, હું તમને ફોન કર પણ ફોન તો ટાઈમ રહ્યો ને એને કે બનાવીને ખાધું એટલે ન તો મમ્મી જેમાં તમે હાજર નતો રાંધું જ નહોતું મેં। અરે લે એમ છે બધી લેડીઝ ને એવું જો એકલા હોય ને એટલે આજે પોરો છે ને નથી બનાવો, બધી લેડીઝ ને એવું, મારું મમ્મી ને એવું ને બધાને જોજો, જેને હોય ને કોઈ કમેન્ટ કરજો કે એકલી લેડીઝ હોય ને ત્યારે પોતા માટે રસોઈ બનાવે કે ન બનાવે, ન બનાવે એમ થઈ જાય કે નહીં આજ રેસ્ટ કરી લે નથી જમવું એવું થાય, એ વસ્તુ રાઈટ છે। અને ઘણી વાર મમ્મી હોતી ને એમ કરતા હોય બીજું કંઈક નાસ્તો કરી લે પણ આમ રસોડું ઓલું ન કરે, આમ બગાડે ને કોઈ ને આપણે શાંતિ લઈએ। હતું ને દાલ ફ્રાય દાળ હતી ને, fry, દાલ ફ્રાય ઈ મેં પોણા પાસે ખાધી હતી છે એટલે પછી સાંજે કઈ જમવું પડ્યું નહીં। એટલે એમ જ એવું કે ગમે કંઈક નાસ્તો કરે પણ આમ બનાવે નહીં સ્પેશિયલ એકલા માટે એવું થાય। પૂરી ફેમિલી હોય ને તે સ્ત્રી તઈ બનાવે ને બધા ખાય, પણ ત્યારે હરખ થાય ને કે બનાવીને ખવડાવીએ બધા ખાઈએ, જોડે બેન મજા આવે, એકલા ન મને મજા નહોતું આવે। ખાવાનું એટલે મૂડ આવું બધે ખબર છે છોકરાને ઘણા ને એવું હોય કે અમુક લોકોને કેવી ટેવ હોય કે એકલા એકલા નાસ્તો કરવા જતા હોય. હા અને આપણને કદાચ ગમે એવી ભૂખ લાગી હોય ને પણ હથવારો જ્યાં સુધી ન હોય ને ત્યાં સુધી મજા ખાઈ ન આવે, લેવાનું. ન ખાય. ગમે એવી ભૂખ હોય કાલો બહાર જઈને આ ખાવું છે પણ હારે હથવારો હોવો જોઈએ. ઘણી જગ્યાએ પછી કેમ ખાવ તો એકલા લોકો બેઠા બેઠા ખાતું ને આપણે ખાતું વાત હોય. થાય, એકલા કેમ ખાવ એકલા એને ભાવે કેમ એમ વિચારી બોલો બે હવે તો મજા આવે, બેથી વધારે ત્રણ હોય તો વધારે મજા આવે, જેમ ગ્રુપ હોય વધારે મજા ग्रुप આવે। में मजा आवे। सो अभी जा रहे हैं भाभी के घर पे, बज गए अभी 11:15। क्या लगता है विराली? भाभी बोल रहे हैं कि यहाँ भाई को मैंने कॉल किया, भाई बोल रहे यहाँ पर आप खाना खा के ही जाना। जो जेવો ભાભી નો આગ્રહ, ભાભી એમ કહેશે કે અહીંયા જમી લો તો પછી મમ્મી ને આપણે આજે બપોરે તકલીફ નથી આપી હે ને મમ્મી? હા. તમે એનો આગ્રહ ન હોય પછી આ વિડીયો જોઈ કે સમજી જાય। ભાભી કે તમે તો ઘરેથી જ નક્કી કરીને આવ્યા હતા કે જમી જ લેવાનું કેમ? कोई बात नहीं, तो हंसी मजाक की बात है। सो अभी चल रहे हैं, घर पे जाते हैं और अमरेली में भी एक दो दिन से विराली ने आपको नहीं दिखाया तो वो भी दिखाते हैं ना विराली? ભાભી છે ને નિખાલસ છે, ઈ દરરોજ જાય ને એમ જ કહે છે જમીન જાવ, જમીન દરરોજ જાવ. આપણે ના પાડીએ, અત્યારે જાવ એટલે 100% કહે છે કે બસ જમીન જાવ ઈ. તો આજનો એનો પ્રેમ ભાવ છે ને આપણે આજે એની આ ઈચ્છા છે પૂરી જ કરી દે કે આજ જમી જ લઈએ। એવું કરશું. જોઈએ તો આગળ શું time રહે છે Okay. પ્રમાણે કરશું. Ready? ચાલીએ. ચલો। ભાભી નારાજ થઈ ગયા હતા, ઓલું કે time જ મળે ને આવો. એટલે તમને ફોન કર્યો તો કહેતા હતા
તારાથી થોડું થવાનું હોય છોકરાને મારાથી તો કહી તારા દે. જ હોય ખબર હોય. છોકરાને કહી દે, હોય નહોતી કહી. તારાથી થોડુંક તું અહીંયા જ રહેશું. અમારે આકાશ દૂરથી આવે. અમે અમારે આવવાનું જ હતું ભાભી પૂછો તો તમારા છોકરાને હા, પૂછો કહેતો તો આકાશભાઈ ક્યારે આવે છે? ક્યારનો કેસ? એમ નહીં, આપણે મળ્યા હતા ને ફોન કરે આપણે બાંધર તારે. ક્યાં ગયા હતા મમ્મી પપ્પા ક્યાં ગયા હતા ત્યારે કીધું તો આકાશભાઈ. જોયું ને તમે બહાર ગયા હતા એનો booking પહેલી વાર ગયા હતા. पर बैठे हुए थे मैं विराली व्रज और भाभी अभी रसोई बना रहे तो यहाँ पर हमने अपना व्लॉग चालू कर दिया व्लॉग अभी देख रहे हैं एंजॉय कर हम रहे दोनों साथ में और हमारा व्लॉग खुद का अभी टीवी में लाइव देख रहे हैं अभी हम कभी भी हमने टीवी में इस तरह से नहीं देखा है और देखा ही नहीं है। मैं जब सूरत होता हूँ ना सूरत क्या होता है मैं जब भी घर पे जाता हूँ ना ऑफिस से तो शायद 9 बजे या 9:30 बजे व्लॉग चालू ही होता है हाँ मम्मी पापा घर पे होते हैं हाँ ना पापा 11 बजे फ्री हो गए होते तो 11 बजे ओपन कर देते हैं रोज का उसको देखना होता है तो वो वहाँ पर तो टीवी पे होते लेकिन हम दोनों ने आज साथ में देखा हाँ, हम है दोनों साथ में देखा और हमने लिए ना टीवी नहीं है हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन है हाँ, हाँ। तो सब लोग इसमें देख लेते हैं तो टीवी की जरूरत है वहाँ पे है नहीं इसलिए अभी आज पहली बार मैं लाइव देख रही हूँ मतलब टीवी में तो अच्छा लग रहा है अभी तो वो अच्छी बात है हम घर पे टीवी पे नहीं देख आपके घर पे टीवी पे नहीं देखते हैं ना वो क्योंकि 3 फोन में दिखते हैं तो हमारे 3 सब्सक्राइबर तो देख सके वो बात वरना तो एक सही है। सब्सक्राइबर होगा वो थोड़ा लॉस जाता है ना एक टीवी में 5 या 6 लोग देख लेते हैं तो हमारा थोड़ा लॉस हो जाता है अलग अलग फोन देखते हैं तो अच्छा रहता है 5-6 सब्सक्राइबर है ना कोई बात नहीं ये तो हंसी मजाक कर रहे हैं अभी ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और थोड़े ही दिनों में फिर हमारी मतलब कि 10 दिन अभी बचे हुए 10 से 11 दिन है ना विराली 10 से 11 दिन बाद फिर आपको यहीं पर हम मिलेंगे हमारी शादी के दिन है और एक अब बात आप सभी को बतानी थी कई सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपकी शादी की डेट कौन सी है तो फिर से आप सभी को मैं रिमाइंड करवा दूँ 5 और 4 दिसंबर हमारी शादी की डेट है और यहाँ पर देखिए विराली की एंट्री देखिए आप हाय 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 कैमरा राइट थी ना कर લા 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 વિરોધે પવન થાય છે અત્યારે વરાદા તો અત્યારે પવનતા છે હરખમાં છે બહુ એક લાડવો ખાવો હોય પસ્તાવો ન ખાઈ નહીં પસ્તાવો આજ ખાઈ લેવો છે ખાઈને પછતા હાર ઉપાધિ નહીં ને उपाधि ने कल फिर से हमें जाना ही है ना कल तो बारात आने वाली है देखिए हमारे जीजू और बहन दोनों आ गए साथ में पीछे मैं हूँ और विराली है अरे वाह ये क्लिप है अरे वाह सब लोग साथ में आ गए जीजू बहन अभी जस्ट खाना खाकर फ्री हो गए हैं मैं और व्रज अभी बैठे हुए थे तो व्रज ने अपने बॉक्स में से कुछ ऐसी छोटे छोटे ट्रिक्स निकाले जिसमें हमें अपना माइंड लगाना होता है और उसको सेट करना होता है विराली अभी खाना खा के फ्री हो गई है तो मैंने जो आपको माइंड खेल वाला गेम बताया वो अभी विराली के साथ खेलना है ना विराली अपना माइंड यूज करना है वो कैसे यूज करना है यहाँ पर फोन अभी रख तो दो लगता है अभी ऐसा लगता है कि अभी माइंड नहीं चलने वाला माइंड नहीं चलने वाली तो खवाई के પછી એમ જ હોય अभी ને ऊँघ आ रही इसलिए હું ઘરે ને દાળ ભાત દબાઈ દીધા છે જોયું ને ભાભી હા કદાચ ફૂલે કોઈ આપ્યું છે મેં શું વાત છે હા એ વાત સાચી છે આપણે આમ કે જમવાનું પણ એને યાદ કર્યો જમતી વખતે કે ફૂલે કોઈ આપ્યું છે આપણને તમને ફૂલો કાપી દીધી કે શરૂઆત મારે કરી જ ગયા પછી કે હાથમાં તમે ન આવો એ વાત સાચી છે सो अभी यहाँ पर विराली को दिखाते हैं जो व्रज ने हमें गेम्स दिखाया है वो જોજો કઈક મારી યાદ મારી ઘટતી ન કરી નાખતા नहीं जो देखो ये ट्रायंगल है ठीक है હવે આની ઉપર આપણે પિરામિડ બનાવવાનો છે અને એની માટેના એના જે પીસીસ છે આ પીસ છે આટલા પીસ તારે યુઝ કરીને 1 2 3 ને 4 આ 4 પીસ નો યુઝ કરીને તારે પિરામિડ કરવાનું છે પિરામિડ કેવું હોય તને ખ્યાલ છે ટ્રાયંગલ હોય જો એક આ એંગલ હોય એક આ એંગલ એક આ સાઈડ એંગલ 4 એંગલ હોય અને વચ્ચે ટોચ આવવી જોઈએ હાલ એ એંગલ માં સેટ કરવાનું છે બનાય એટલે આને આની ઉપર મૂકવાનું છે હા આ રીતે એમાં ટોચ જ થવી જોઈએ ચારેય સાઈડ થી જો તું કે ગલતી કરીશ કે નહીં થાય જ ને એમ ખબર આમાં તો કેમ કરવું હા તો બનાવો હાલો મેં બનાવ્યું તાગડે માઇન્ડ યુઝ કરવાનું છે કઈ રીતના એને બનાવવાનું છે હાલ તો નથી અત્યારે હવે આ તો કહેવામાં તો જ નથી આમાં આવું બી ન હોય આમાં કર ટ્રાય મારી હવે આ ફ્રીજ કેમ ગયો હવે દાંત ખડે મારે તો દાદા કાઢે ને લે વ્રજ આપણે આવી જાય ઈ ભલે ને કઈ હાલ જો એક પોઈન્ટ હું કહું છું હાલ બરોબર પછી તારે માઇન્ડ યુઝ કરવાનું છે જો આ 4 ની રો છે ને એને પેલા હાથ લઈ લે પેલા મેં અહીંયા સેટ કરી દીધી હાલ હવે તું બાકીના કર
એ હલવી ન જોઈએ. અને ત્રિકોણને આમ ઊભું થવું જોઈએ હો. આમ ત્રિકોણ આમ થવું જોઈએ. પિરામિડ કેવી રીતના હોય? એમને એટલા છે એ રીતને અંદર અંદર નહીં ગોઠવવાનું. અંદર અંદર જ પણ આમ ટોચ થવી જોઈએ, ઉપરથી ટોચ ને પછી આમ સ્ટેપ પડવા જોઈએ. પિરામિડ કઈ રીતના હોય એ રીતના. મતલબ જો આ જો આ ગ્રાઉન્ડ લેવલ છે ને એનાથી આટલું ઊંચું લેવલ થવું જોઈએ. થતું હોય ને ઈ મૂકી દે. हाँ तो ये 12वीं है वो ने विराली अभी ऐसे ऐसे सेट करे लेकिन तो 12 आ गया ना. अच्छा वेरी गुड. अब माइंड यूज हो रहा है हैं? ઊભું જ મૂક્યું છે. थोड़ी बहुत अभी ट्रिक बाकी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है और कुछ नहीं है. ઓકે ઓ માય ગોડ. बन गया. वाह वाह वाह. तो मेरा माइंड चला ना अभी. आपने एक ही पॉइंट बोला था ना. वाह बनी गयो ने जो आ રીતના પિરામિડ નું બનાવવાનું હતું. શું વાત છે તો કર. चलो वाला गेम तो आपने फिनिश कर लिया. अब दूसरा गेम दिखाते. ઓહો તો ખરા કોઈ મગજ નો આલા વસ્તુમાં તમને નહીં આલ્યો તમને નહીં વ્રજ ને પૂછ્યું. વ્રજ મેં એક લાઈન તો ગોઠવી દીધી ને, પછી બે ની લાઈન હતી ને ઈ મેં છે ને આડી નહોતી મૂકી. મેં પેલા જોયું આડું કઈ રીતના 3 સેટ થાય છે, તો 3 આડા સેટ નહોતા થતા બરોબર. પછી મેં 3 ને ઊભા સેટ કર્યા. પછી હું અટવાઈ ગયો. પછી મેં કીધું હવે આ ઊભું કઈ રીતના થાય. પછી એક સ્ટેપ રજે મૂક્યું બરોબર. એટલે પછી ખબર પડી ગઈ. હાલો આગળ હું જવા. હવે જો આ બે બનાના છે, બનાનાના કાર્ડ છે બરોબર છે. હવે હું તને બ્લેન્ક પેજ ઉપર મૂકું એટલે ખ્યાલ આવશે. હા જો આ એક અહીંયા મૂક્યું, આ એક અહીંયા મૂક્યું બરોબર. હવે આ બંને બનાનામાંથી કયું બનાના મોટું લાગે છે કે તારી સામે રાખું, નજર સામે, એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. કયું બનાના મોટું લાગે છે? બનાવવાનું તો બે છે ને કાર્ડ છે ને એ મોટું છે આ. નહીં કાર્ડ સેમ જ છે. તમે તારા હાથે જ માપી લે. હાથમાં પકડીને બે કાર્ડ માપી લે, જોઈ લે. ના રે ના. બોર્ડર મેચ કરી જો. જો કાર્ડ મોટું છે જો. કયું કાર્ડ મોટું છે? સ્કાય વાળું. ક્યાં છે પણ બોર્ડર તો મેચ કરે હરખી. આ બોર્ડર આવી. અહીંયાથી બોર્ડર બહાર નીકળી ગઈ. ના ના આવી ગઈ. ઓકે જો એટલો ડિફરન્ટ છે કાર્ડમાં. તો આપણે ચેક કરી લઈએ મોટું બનાવવાનું કયું છે આમાં મોટું મોટું. પેલા મુઈ અહીંયા જો હાલ બે માંથી એક મોટું તને કયું લાગે છે કે હાલ? મને બે હરખા લાગે છે. હે બે હરખા છે. બે હરખા છે એમ? નો હોય ને હરખા. બે હરખા છે જ નહીં. મગજ દોડાવ. એક બનાના મોટું જ લાગશે, જોઈ લે. સોચો સોચો કોણ સા વાલા? હા ઈ મોટું છે બરોબર ને. હવે તો એ બનાના ને હું આ રેડ વાળું છે ને અહીંયા લઈ લઉં સાઈડમાં, બ્લુ ને અહીંયા પાછળ રાખું. હવે હું રેડ ને આગળ કરું. હવે કયું બનાના મોટું છે કે હાલ? હવે કયું મોટું છે? બે હરખા જ છે. તમે મને ક્યાં હરખા હોય? નો હોય ને. ગુચ્ચે ચડાવો છો મને. नहीं 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 હવે તું કે ને આ જ છે તો મોટું થોડું મોટું છે થોડી નાનું થઈ ગઈ. नहीं अभी आपको सामने दिखाता हूँ, देखिए. अब दोनों में से आपको कौन सा बड़ा लग रहा है? ये लग रहा है. अब इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, ब्लू को आगे लेके आता हूँ. अब रेड को पीछे लेके आया, ठीक है. अब देखिए दोनों में से कौन सा बड़ा लग रहा है? अब ब्लू लगेगा. इसमें सिर्फ एक ही गलती नहीं है, मतलब कि इसमें सिर्फ आंखों का इल्यूजन है. देख ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू में पीछे वाली बॉर्डर कितनी है? बड़ी है. ये वाली बॉर्डर देख बड़ी है और आगे वाली बॉर्डर छोटी है. छोटे हैं. अब रेड में देखो, आगे वाली बॉर्डर है वो बड़ी है, पीछे वाली बॉर्डर है वो छोटी है. और दोनों का साइज में थोड़ा सा ही डिफरेंस है. थोड़ा सा ही है. लेकिन आप दोनों को घुमाओगे ना तो एक बारी में सब आपको बड़ा ही लगेगा. हाँ तो वैसे तो मैंने बोला था. चलो ये गेम तो हो गया फिनिश. अब दूसरा जो तीसरा वाला गेम है ना, इसको अब आपको बताना है. ये जो अंदर 4 बॉल दिख रहे वो एक ही टाइम, मतलब कि चारों के चारों एक कोने में सेट हो जाने चाहिए. जैसे कि ये 2 हो गया, वैसे चारों के चारों एक कोने में सेट हो जाने चाहिए. चलो करके दिखाओ. हाँ तो ઊંધું કર્યું. એ કે ઊંધું કરે જોઈ કે થાય છે કે નહીં. હે વિરાલી हैं? કર હાલ. ભાભી દાંત કાઢે છે. હા રજની એક પ્લેટ.
રોજ તો મને 1 સેકન્ડમાં કરી દીધું મન કે જોઈ લે લ્યો 1 જ સેકન્ડ હો ખાલી 1 જ ફેરવાનું છે હે જોઈ જો ને એટલે થવું જોઈએ જો 1 જ સેકન્ડ નું કામ ખાલી છે હાથની મૂવમેન્ટ આમ તેમ એવું કોઈ ને ખાલી 1 જ સેકન્ડ નું છે કે ચારે એક જ ખૂણામાં આવી જાય બોલ નામ જ કે છે તો જ હાલે. આ તો કઈ થતું જ નથી આને કે ખોલીને કરવાનું કે ખોલીને नहीं કરી નાખવાનું. खोलवाना नहीं लाइव बताऊं सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसका और उसी तरह हो सकता है इसको रखने का प्लेट्स ને ભમતકડી જ नहीं કરવાની છે. बम चकड़ी तो बोली જ નથી મેં એવું કીધું કે આ ફેરવીને કરવાનું છે હાથમાં ફેરવતી હતી ને ક્યારની હું એટલો તો માઇન્ડ હાલે છે અમારે ધંધારે. इसको फ्लैट सरफेस पे रखने का ऐसे और एक बार ऐसे ट्रायंगल घुमा देने का अब देखो चारों एक जगह पे आ गए થોડુંક તો બોલી હતી ને મેં ભમતકડી ફેરવા યાદ નથી ને ભમતકડી ફેરવાની બમ ચકડી ફેરવાની છે ભમતકડી ફેરવાની છે એમ. એટલો તો નાની હતી ત્યારે તો કઈ કઈ આવી ગેમો રમી હતી આવી એકોય નથી યાદ તારે તો રમી રમતા જોઈએ ખબર છે અમને સાપ સીડી સાપસીડી હા ઈ રમતા સાપ સીડી નવો વેપાર પછી અમે અમદાવાદ બહુ રમતા અમદાવાદ બે બેનું રમતા ને પછી બાદ હોઈ જતા હું કિંજર નાના હતા ને તઈ. અને અમારી ઘરે છે ને આપણે કેમ આંબો કે એમાં બધા એના પેલાના પૂર્વજોના નામ નામ લખ્યા હોય આપણે કેલેન્ડર હતું આપણા સ્વામી ભગવાનનો આખો આંબો હતો એમાં બધા લાલજી મહારાજના નામ લખેલા હોય પછી બેસી ગયું હોય બપોરે ઊંઘ ન આવતી હોય ને ત્યારે પછી નામ લખી યાદ તો રહી ને કે નામે એટલા હોય હાથમાં લખી નાખી કયું નામ લ્યો આપણે મેકી ગોય તો હવે તું બસ ગોતે થોડી વાર થાય નોર્મલ બાંધીને હોઈ જાય બે આંબામાંથી ગોતવાનું એમ ને કે કઈ પેઢીનું નામ કોનામાં છે એવી રીતના નામ આપણે નક્કી કરી લેવાનું ભાઈ આ નામ મેં કીધું છે પછી આપણે નામ કેવાનું કે આ નામ છે એટલે પછી નામ આખા આંબામાં ગોતવાનું ઓકે એ રીતના ઓર એમાં છે એવું અને તો નવો વેપાર રેમો જ છે નવો વેપાર નથી રેમો નવો વેપાર તો ખબર નહીં યાદ ને નવો વેપાર નવો વેપાર રેમો જ નથી કેવી રીતના નવો વેપાર અરે નવો વેપાર તો મોસ્ટલી બધા રેમો હોય આપણે ઓલું ચા જો ને 2 પેજ વાળો આવે ને પેજ ઓપન કરી દેવાના પછી એમાં બેંક ના પૈસા આવે નથી રેમાં અમે એવું બાંદ્રા વરલી ભાઈ નથી ખલા એવી રેમાં રીતના આવે નથી રેમાં અને પાછળ સાપ સીડી આવે ખબર છે એમાં નથી. સાપ સીડી આવે લૂડો આવે લૂડો લૂડો વતન આવે એ બધી ગેમ એમાં આવે ભેગી ભણી નથી રેમી અમે એક ગેમ એવી રમતા આપણે રમશું એક વાર ગેમ ઈ કેવી આપણે બે એમ હા ક્યારે ખબર છે મેરેજ પછી હે? તમારા ચેનલમાં આપણે નાખશું હે? તમારી channel છે ને આપણે તમારી ચેનલ આપણે ગેમિંગ અને ચેલેન્જ ચેલેન્જ વાળી રાખશું તમારી એટલે બધા Okay. viewers મજા આવે જોવાની मारा આપણે લોગિંગ નું રાખશું રોજ वेरी गुड डेली सो विराल ने अभी से बताया मेरी जो चैनल है ना उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस हम करेंगे एक यस दूसरे अलग अलग गेम को, रेमेंगे कुछ खाने के रिगार्डिंग हुआ कुछ गेम्स के रिगार्डिंग हुआ सो वो सब वीडियो वहां पर हम अपलोड करेंगे और थोड़े बहुत कुछ टेक्निकल होंगे मतलब कि कुछ कैमरे के बारे में कुछ फोन के बारे में कुछ नॉलेज के बारे में तो वहां पर हम करेंगे लोग आएंगे है ना वही तो आपने कौन कौन सी गेम अपने बचपन में खेली हुई है उसकी कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये वाली हमने खेली हुई है और एक गेम वो थी एक ना लेना एक बुक लेनी है उसके ऊपर लिट्टी दौड़ कर उसमें लिखना है गाम अटक और नाम और फ्रूट અને શું લખતા કલર हाँ એટલું લખવાનું પછી ઉપર એકને લખવાનું પછી આપણે બે વ્યક્તિ રમે મતલબ 4-5 વ્યક્તિ જેટલા રમે છીએ મારો વારો હોય ને તો મારે હું છે ને મનમાં પેલા વિચાર લો ગામ પછી એક જ અક્ષર હોય એના અક્ષર પછી બધું લખવાનું બધું એક જ નામનું આવવું જોઈએ હા જો એ કીધું હોય તો પછી અરવિંદભાઈ પછી ગામ તો અમેરિકા અટક તો અંબાણી હા. પછી ફ્રૂટ તો અનાનસ એવી રીતના જેનો વારો હોય ને એ નક્કી બધું ફ્રૂટ નામ કરી નાખે પછી મેં કીધું ને તો ફટાફટ અક્ષર કહું એટલે બધા જે યાદ હોય બધું લખવા મળે પણ માં લખાયું સીધું સ્ટોપ કરી દો જેને બાકી હોય ને બાકી રહી જાય જીત્યા હોય ને એને બધા એને 10 કરવાનું જે નો આવડે ને 0 કરવાનું પછી છેલ્લે સ્કોર જેનો વધ્યો હોય એ વિનર એ વિનર એવી રીતના એ તો game એટલી ઓકે બધી જ રમવાની મતલબ એ માઇન્ડ ગેમ થાય ને કે મતલબ તમને તમારો કોઈ પણ વર્ડ હોય તરત રિમેમ્બર રહેવો હા યાદ રહેવો જોઈએ કલર કે અટક હા, કે બધું. ગામનું નામ કે સિટી હા બધું એવી ફ્રૂટ નું ફળ નું એવી રીતે હા ઈ ગેમ રમશું તમારા વાહ, વર્ગમાં આપણે વાહ. બહુ એટલે બહુ મજા આવી રમવાની પણ એમાં છે ને આપણે બે કરતા ઘણા પર્સન હોવા જોઈએ હા એવું જ કરશું ને આપણે એવું ગ્રુપ કરશું આખું તો આમ બધાને આમ રસ જાગે હા બહુ મજા આવે જોવાની. મજા આવે કરશું મસ્ત મસ્ત. મને ઘણી હતી ગેમ યાદ આવી ગઈ મને તમારા વિડીયો બતાવશો આપણે ગેમ तो फिलहाल मैं और विराली अभी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं बजे हुए हैं 2:15 3:30 बजे का शो है
सो जल्दी से अभी हम निकल रहे हैं। हमें वेट करते हैं कि मूवी अभी कैसा है नहीं अच्छा ही होगा, साउथ का है ना, सो साउथ का मूवी है, सो उस वजह से अच्छा ही होगा। राइट सो अब बाकी बातें बाद में करते, डायरेक्टली चाहते हैं हम मूवी देखने के लिए, फिर हम कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे वो आपको दिखाएंगे ब्लॉग में, है ना विराली। और विराली की अभी अच्छी खासी फोटोज बहुत अच्छी क्लिक की है, क्योंकि आज उसने ब्लैक पहना है ना, बहुत ही बढ़िया लग रही थी। हम पोस्ट करेंगे, सब लोग देख लेना। पोस्ट करेंगे। और कई लोग मेरे इंस्टा को आई थिंक फॉलो नहीं करते होंगे ना। तो विराली का इंस्टाग्राम आईडी है विराली पटेल और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्कायोग्राफी और हमारा फेसबुक पेज है विराली आकाश व्लॉग्स। और इन फ्यूचर आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो थोड़े टाइम बाद। सो बेताब रहिएगा उस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, है ना विराली। स्पेशली फॉर स्टूडेंट, हाउसवाइफ और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है, और जो भी इंटरेस्टेड है उन सभी लोगों के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद। सो फिलहाल अभी हम मूवी के लिए निकल रहे हैं, चलते। सो हम जो मूवी देखने गए थे, मूवी देख के कंप्लीट कर लिया, अब घर पे आके डिनर कंप्लीट कर लिया, लेकिन मूवी काफी जबरदस्त मूवी था, बहुत ही बढ़िया। एक बार आपको देखना चाहिए, उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। और उसमें जो विलन की एंट्री है ना, वो काफी सालों बाद एक मूवी में अभी आई थी उसकी एंट्री। अब ये दूसरा मूवी है, साउथ का, लेकिन वो बॉलीवुड का विलन है, और इसमें उसकी एंट्री आई हुई। तो आप जाइए और देखिए थिएटर में, बहुत ही बढ़िया मूवी। क्योंकि अभी के टाइम पे सिनेमा में क्या चल रहा है, बुलबुलिया और सिंघम। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये आप मूवी देखिए, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। सो मूवी कंप्लीट कर लिए। मूवी का यही रिव्यू था कि मूवी बहुत ही जबरदस्त मूवी रही। फिलहाल वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आप सभी को कल मॉर्निंग में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण और गुड नाइट।